باسم العظيم جاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا ارحم الراحمين. الفاتح لرسول شفينا ذرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته وازواجه وذريته وانصاره واصحابه واحباب سنه من الارواح حتى اولم المشارق بعد الى مغربها بارها بارها خصوصا ساده المزبد اهل المعلى اهل زنبه الفرد من اهل حضر الظلم خصوصا سيدنا حجر الله النساء ليس الأمر بالمدة محمد بن عائشة من متى وولد بن شور ومبروك رسالة على الأبي من الوقت برسالة صوفي ونحن مشارك هذه الأمر غير مبرها معرفة المنافع ومسلمة المنافع وشيخ الحضر والذكار وأوراد الأحزاب من زمان سنوات أوائل كتاب من جميع خصوصا البراءة المبارك وأوراد الأحزاب من زمان سنوات الله ومجدهم في معهدنا في مجلس الفجر وأوقاتنا في هذا المجلس خاصة الإمام البكر على دين الله المجلس الأكبر والإمام أبو زكريا يحيى المسيحي ومقتول ذكر أسمائهم من المحققين والمحدثين والفقهاء والصوفيين في هذا الكتاب هذا المجلس أن الله يدعو شيخهم برحمة وسلم الجنة ومن الأرواح بلد أهل بهار من العلماء والمسلمين خصوصا فضائل شريف علي بن حسين الشهاب ونحن وكرامة العدوس الحبيب محمد بن شباب المسلم الحبيب مسلم أحمد ركع وكافة مشايخنا ومعلمينا ودولة القلوب على الجميع والله إلى أرواح والدينا وأبيك وأمتنا وأمات المسلمين إن الله يغفر له ويرحمه ويسلمه برحمته الله يغفر له ويرحمه ويسلمه برحمته الله خالق الأعمال ومن جسم من سيئاتهم ويدخل في نورهم روح والريحان البشارة والأنفس والرضا جعلت الله من المجنين الله يغفرون ويستغفرون ويشكرون بيرضي حاجة من الأرض ورزقنا التقوى واستقامة المسلمين وتوفيق العفو إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام ملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس التعليم صلاة ليلة الجنة كنتم نرى رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini di malam yang berkah ini di waktu bayan dan isya'in di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang baginda Rasulullah SAW, bulan Sya'ban. Kita dimuliakan Allah, diberkahi Allah dengan kefaatan yang sangat luar biasa duduk kita sesaat di majlis ilmu. Setelah tadi kita bersama-sama menjalankan salat berjamaah, dan insyaAllah isya pun akan kita laksanakan dengan salat berjamaah. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah sebab-sebab jadi sebab pelebur dosa-dosa kita, sebab terangkat derajat kita, dan sebab kita mendapat banyak ganjaran pahala di sisi Allah, dan kita mendapatkan ridho dari Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan segala kesalahan kita dimaafkan Allah dan yang tersisa dari umur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah. Dan terasa bulan Rajab telah kita lewati. Bulan Rajab telah kita lewati bersama. Dan sekarang kita masuk malam ke-6 pada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Bulan Sya'ban dinisbahkan oleh beliau Rasulullah SAW dengan Sya'ban syahri. Rajab syahrullah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan kenapa Nabi menisbahkan bulan Sya'ban adalah bulan itu, karena Nabi bukan lahir di bulan Sya'ban. Ya, kalau Nabi lahir bulan Sya'ban, matikan Sya'ban adalah bulan itu, atau Nabi matikan Rabiul Awal adalah bulan itu, mungkin sangat tepat di kita. Nabi mengatakan Sya'ban syahri. Ada alasan ikhwan rahmatullah. Di antaranya kata ulama begitu atas beberapa kejadian hebat, beberapa kejadian yang luar biasa terjadi di alam oleh Rasulullah
yang menggembirakan hati Rasulullah itu terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi beberapa kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya, dan itu semua menggembirakan hati Rasulullah, dan itu membuat juga keberuntungan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Kata ulama, di antaranya yang pertama turunnya perintah kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ayat yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian kejadian yang luar biasa lagi adanya peristiwa yang memang Nabi berharap lalu Allah memberi. Nabi berharap malu nak minta, tapi Allah memberi, dan Allah begitu cinta dan begitu tahu apa yang diinginkan oleh kekasihnya Rasulullah. Yang kita bahas secara singkat saja, yaitu adanya peristiwa tahwil kiblat, perpindahan kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah Baitullahil Haram. Ya, tadinya kita dulu zaman Rasulullah SAW itu mereka dengan itu Allah dan perintah Allah berkiblat ke Baitul Maqdis sholatnya ke arah ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi berharap lagi kepengen kalau kiblat sholat kembali ke Ka'bah seperti berarti Ibrahim wa Ismail, ya, seperti kakek moyang beliau Nabi Ibrahim dan Ismail, kiblat sholatnya ke Ka'bah. Bismillah subhanahu wa ta'ala, Allah pun memberikan keinginan apa yang diinginkan Rasulullah tanpa Rasulullah minta, tapi Allah paham dan apa yang ada di hati Rasulullah SAW. Dan ini sangat menggembirakan hati Rasulullah SAW. Kemudian di bulan Sya'ban ini menjadikan kegembiraan yang luar biasa Rasulullah SAW adanya malam nisfu Sya'ban. Adanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang begitu besar hebatnya pemberian Allah untuk umat Rasulullah SAW. Yang mana malam nisfu Sya'ban tersebut Allah memberikan utaqa minan nar, pembebasan dari api neraka buat umat Rasulullah. Pembebasan dari api neraka itu dengan jumlah yang sangat luar biasa. Bi'adadi syu'ur ghanam Bani Kalab, sejumlah bulu domba, bukan sejumlah domba, sejumlah bulu domba kambing milik Bani Kalab. Bani Kalab itu adalah kelompok suku yang paling banyak memiliki kambing, ternak kambing. Jadi satu kakak satu rumah itu bisa memiliki ratusan kambing, bahkan yang tembus ribuan kambing. Jadi kalau kita totalkan mungkin katakanlah ada 20.000 kambing di kampung, masing-masing punya kambing ratusan orang. Nah, saking banyak mereka punya kambing tadi, mereka tidak mampu untuk mengembala sendiri. Dengan manusia tidak cukup, sehingga mereka pun memelihara banyak anjing untuk membantu mereka menggembalakan kambing. Anjing itu pun banyak, sehingga dinisbatkan dengan istilahnya Bani itu Bani Kalab. Bani Kalab. Katakanlah 20.000 jumlah kambing tadi. Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya umat Rasulullah yang bakal mendapatkan daripada utaqa minan nar, pembebasan dari neraka pada malam nisfu Sya'ban itu sebanyak jumlah bulu kambing, bukan jumlah kambing, jumlah bulu kambing. Sekarang gejolak siapa yang nak bikin sayembara, nggak ada sayembara salawat ya, kita sekarang sayembara siapa yang bisa hitung bulu kambing yang paling cepat, tepat, akurat, dapat satu kambing kalau ada yang mampu. Ini sebanyak bulu domba milik Bani Kalab. Tinggal kali ke beda, kalau sanggup ada 15.000 stok kambing, kali ke 20.000 berapa jumlahnya? Jumlah yang begitu besar. Tapi tidak semua orang mendapatkan itu. Tidak semua orang mendapatkan itu. Ya, insyaallah untuk pembahasan Sya'ban mungkin kita dengan begitu ada kesempatan malam depan. Jadi kita akan membahas lebih detail untuk persiapan menyambut malam nisfu Sya'ban. Yang jelas dari kelompok tersebut yang harus kita segerakan, yang tidak dapat itu di antara mereka adalah gugul walidain, mengundur hak sama kuat tidak bakal dapat. Kemudian ghatir rahim, orang yang bermusuhan, yang memutuskan silaturahim, yang memutuskan silaturahim. Nah ini kalau ada pada kita segera tidak nunggu nisfu Sya'ban baru kita nak bermaafan. Yang dari sekarang kita harus cepat menyambung hubungan silaturahim. Malam nisfu Sya'ban dapat. Bukan cuma itu, itu sudah sering disampaikan oleh
Pada saat sholat itu 5 waktu tidak terima Allah. Jangan sampai putus musuh-musuhan tidak terima Allah sholat. Jangankan putus musuhan baik, teguran, baik kota. Apa juga ada sebelah situ dulu. Besok kalau kemarin sebenarnya ada galak ngapos boarding situ dulu. Ada galak dekat sebut boarding. Pindah barang mungkin strategi sudah depannya. Apa yang tidak pergi kalau main? Gila. Aku Sanu itu masih bisa Sanu. No. Jauhnya sama Sanu bisa Sanu. Benar itu si Ahmad ini bisa ngomong Usman ini Usman dia kalau datang di sana. Lah kalau orang berarti, bukan itu deh. Ya dunia jadi sempit dan sholat mudah terima Allah. Gak usah nunggu harapan malam nisfu Sya'ban dapat. Sholat itu tidak terima Allah. Kalau orang bermusuh apalagi saling bukan musuh benci bahkan sampai putus silaturahim, rahim. Alhamdulillah dari guru walidain itu tidak bakal dapat keberkahan apapun yang ada di malam nisfu Sya'ban. Walaupun dia baca Yasin 100 kali, dia sampai berbuih mulut. Kita 3 kali, dia 300 kali. Tidak dapat apa. Wahakala ikhwanah imani rahimahullah. Jadi adanya malam nisfu Sya'ban yang merupakan hadiah besar untuk umat Rasulullah SAW. Dari waktu mustajab doa. Dari kapan? Dari semenjak maghrib sampai subuh. Bukan habis maghrib sampai isya. Ini kesalahan kita. Dari maghrib sampai subuh. Allah nawar itu siapa yang nak bertobat, siapa yang tak haji terus dah berhenti. Malam yang kita disunahkan untuk menghidupnya. InsyaAllah bismillah malam depan kita akan buka pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Kemudian yang menggembirakan hati Rasulullah SAW lagi kejadian yang Allah mengagungkan, mengangkat derajat Rasul dari orang-orang kafir, yaitu adanya peristiwa insyiqaqul qamar, mukjizat Nabi Muhammad yang mampu membelah bulan. Tapi macam kejadian Islam jalan kemarin lah. Nabi menang, Nabi sudah berani mampu menjawab pertanyaan orang kafir tentang berapa jumlah yang masjid, pintu masjid, bahkan Nabi mengabarkan tentang kelompok perdagangan. Benar kalau kata Nabi itu. Tapi Nabi ngomong apa? Qad sahara Muhammad al-kullah. Muhammad telah menyihir dunia dan seisinya. Nah, sama dengan isi kekoma kejadian. Ya, ketika Rasulullah SAW keluar di malam hari, malam itu pas malam nisfu Sya'ban. Pas malam nisfu Sya'ban, Nabi Muhammad SAW itu masih berada di kota Mekah, belum hijrah. Kejadian hijrah Rasulullah SAW masih di kota Mekah. Kebetulan Rasulullah keluar pada malam nisfu Sya'ban, ketemulah sekelompok orang kafir. Sama seperti kejadian Abu Jahal waktu Isra Mi'raj. Orang kafir ini dengan angkuh dengan sombong memperoleh Rasulullah. Mereka mengatakan, Muhammad, kau ini ngaku Nabi, kau ngaku utusan Allah, bahkan kau ngaku kau hebat seperti Nabi lain, punya kelebihan. Coba kalau kamu punya kelebihan, kami ini dari orang Yahudi di Yathrib sana sebelum Mekah masuk. Itu mereka punya Nabi. Yang kau katakan Nabi itu pun Nabi adalah utusan Allah, Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu pernah dengan mukjizat yang dikatakan dia dapat pertolongan dari Tuhannya, dia mampu membelah lautan, Laut Merah. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa mampu membelah lautan Merah itu terbelah menjadi 2 sehingga umatnya selamat. Nah sekarang kalau kau memang Nabi, muyo sebenarnya, muyo, tapi dia tidak nyangka bahwa Nabi mampu. Kalau kau memang mampu, wahai Muhammad, tuh lihat bulan sudah purnama. Kalau kau memang Nabi berutusan Allah, coba kau belah bulan itu seperti Musa membelah lautan. Sebenarnya jauh lebih hebat dari Nabi Musa. Ya, Nabi Musa membelah lautan, bukan membelah bumi. Lautan dibelah. Dan Nabi Musa berada di bumi Allah, lautan ada di bumi Allah. Astagfirullah, bukan ngecikkan Nabi Musa. Ya, kita bila tahu kedudukan Nabi Muhammad itu lebih afdal dari semua Nabi dan Rasul. Sementara Nabi Muhammad SAW berada di bumi, yang nak dibelah ada di langit, dan bukan cuma membelah bagian dari, tapi seutuhnya. Dengan tantangan tersebut, Allah langsung mengirim malaikat Jibril membisikkan Nabi, jawab tantangan itu, kata Allah. Angkat tangan, ada yang mengatakan dalam riwayat Nabi dengan tongkat, ada yang mengatakan dengan tangannya baik. Mengarah kepada bulan, lalu subhanallah insyiqaqul dengan dalil Quran yang jelas. Terbelahlah itu bulan menjadi 2. Terbelah terpisah Allah. Melotot kan orang Nabi. Muncul ke mata di bahasa kita. Tak percaya gitu. Benarnya. Senyum Rasulullah. Isyhadu kata saksikan. Ana al-haq, aku itu benar kata Rasulullah. Aku memang Nabi utusan Allah. Ana nabiyun la kadhib. Aku Nabi tidak pernah dusta kata Rasulullah. Itu kafir ngomong, kalau sihirnya kita nih. Kalau Muhammad menyihir
Kita mata kita ini disulapinya sehingga kita terbelah, belum tentu terbelah. Kata Rasulullah, ya kata kalau kamu mengatakan aku menyihir mata kamu boleh. Sekarang di luar sana kata Rasulullah. Ya, Nabi tahu berapa hari minggu yang lalu ada sekelompok orang-orang pedagang Mekah sedang keluar dan diperkirakan mereka akan balik dalam 1-2 hari ini lah. Kata Rasulullah, kalau memang aku menyihir mata kalian, tentu yang nyengok cuma kamu, tempat lain tidak nyengok kejadian ini. Tapi isyadu saksikanlah demi Allah, aku tidak pernah berdusta, ini memang sesuatu yang Allah berikan kepadaku. Bulan itu terbelah, memang hakikat terbelah, dan bukan cuma kamu menyaksikan, tapi orang yang di luar Mekah pun menyaksikan. Lalu mereka mengatakan, sudah kita tunggu. Besok atau lusa ada kelompok pedagang Mekah akan pulang. Kita tanya, kita bakal saksikan kalau Muhammad adalah pembohong, tukang sihir, dia telah menyulap kita punya mata. Rasulullah tenang baik. Singkat cerita, datanglah kelompok pedagang itu. Begitu kelompok pedagang itu datang, Rasulullah bersama orang kafir sama-sama menunggu mereka. Begitu ketemu, langsung mereka terkopok-kopok pengen langsung nanya dan pengen menang. Mereka pengen dengar jawaban kalau mereka yang di luar itu tidak menyaksikan bulan terbelah. Lalu mereka bertanya, wahai saudaraku, kamu 2 hari yang lalu ada di mana? Oh jauh, masih jauh. Mekah sampai ujung, jauh dari kota Mekah. Masih sehari setengah perjalanan. Artinya kalau itu puluhan kilometer masih. Pada malam kemarin itu kata mereka, pas malam Hamsat Asar, malam 15, malam nisfu Sya'ban, apakah kalian menyaksikan sesuatu aneh yang terjadi di langit? Selempat mereka jawab, menyaksikan kan, kamu juga menyaksikan. Jualnya 2 kami menyaksikan, kamu menyaksikan juga di Mekah. Mengaku Mekah. Menyaksikan apa kamu? Kami menyaksikan bulan terbelah. Bulan terbelah menjadi 2. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Orang kafir itu bengong. Apa kata mereka? Sama. Kalau tadi Muhammad nyihir mata kita, jawab yang kedua Muhammad nyihir dunia dan seisinya. Khatamullah ala qulubihim ala sam wala absar isyarah. Mata sudah menyaksikan, tapi Allah kunci mata mereka. Telinga sudah dengarkan, menyaksikan penjelasan dari sana, tapi tidak terbuka hati mereka. Masih tetap mengatakan ini sihir Muhammad nyihir dunia dan sama seperti Abu Jahal kemarin dalam Isra ketika Nabi sudah mampu menjelaskan tentang segala hal yang mereka tanya itu, bahkan Nabi menjelaskan tentang adanya kafilah orang-orang pedagang Mekah bakal datang dan tepat omongan Rasulullah, mereka tetap tidak menerima. Khatamullah alaihi, Allah sudah kunci hati mereka, tidak menerima mereka. Ya, bahkan mereka sudah menyaksikan apa yang mereka saksikan itu dengan mata kepala mereka, mendengar dengan apa yang mereka dengar langsung dengan orang-orang yang ada, tapi mereka tetap tidak menerima. Inilah beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang paling besar itu dari sholawat kepada baginda Rasulullah. Karena ini yang paling menguntungkan untuk Rasulullah SAW, yang menggembirakan hati Rasulullah SAW, dan suatu yang mafahir kebanggaan yang luar biasa, bahwasanya dalam ayat tersebut Allah menyatakan Allah sendiri dan malaikat bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Makanya sebagian ulama, kebanyakan ulama kita ahli sunnah jamaah menyuruh kita memperbanyak salawat. Mungkin tidak kata hadis atau belum kita dapatkan di sini dulu, banyak kelas salawat kamu di bulan Sya'ban. Tapi ulama menyimpulkan ini suatu yang sangat tepat. Salawat itu sepanjang hidup, sepanjang tahun. Tapi dengan adanya perintah turunnya salawat di bulan Sya'ban, maka disitulah itu dianjurkan memperbanyak salawat. Apa tidak boleh memperbanyak bulan? Boleh, silakan. Cuma ini kan pas. Momennya tepat. Momennya tepat, pas gitu. Seperti Ramadan, itu dianjurkan memperbanyak baca Quran. Memang ada hadisnya di bulan Ramadan. Itu juga beralasan kenapa nuzul Quran, turun Quran di bulan Ramadan pertama kali itu turunnya. Rejab kemarin, kita disuruh memperbanyak istighfar. Karena memang ada hadisnya juga menyuruh kita untuk banyak bertaubat, menjauhkan diri dari kezaliman, dan turunnya surah Taubat di bulan Rejab. Nah, di sini kita disanjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan terus juga memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah perbanyak ikhwan di bulan Sya'ban ini. Bukan hanya bulan Rejab, bahkan Rasulullah SAW berkata, Sayyidina Isa radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, tidaklah aku menyaksikan Nabi Muhammad memperbanyak puasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya paling banyak Nabi melakukan salat puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Nah, di depan ini kami bocor itu kepada kita, kalau kita harus perhatian dengan tanggal Hijriah, ikhwan. Ya. Kebetulan insya Allah antum kalau nak puasa banyak, ya, Senin depan itu Senin, puasa Senin Kemis, Senin Kemis.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu besok puasa 5 hari dengan puasa sunnah yang diajar Rasulullah. Pertama Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Kamis dapat. Nah, ini Senin tanggal 12. Senin depan tanggal 12, 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Kita baca puasa Senin, Senin. Ini 12, ini 13, 14, 15. Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari kita dapatkan. Hari Kamis ini puasa niat Senin Kamis dapat, puasa Ayyamul Bid dapat, puasa nisfu Sya'ban juga dapat. Kalau salah seperti itu, nisfu Sya'ban malam Jumat dia. Jumat ibaratnya dapat Senin, Jumat puasa nisfu Sya'ban dapat, Selasa, Rabu, Kamis Ayyamul Bid dapatkan. Paling Selasanya diantar besok puasa, di antara ke-12, 11, Senin 11. 12 kosong bisa dipuasain. Jangan cuma ada libur terjepit, puasa juga jepit apa-apa. Boleh puasa sunnah atau qadha kalau punya qadha. Puasa sunnah mutlak. 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Kamis dapat lagi. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat itu tidak makruh. Karena kita puasa ada momennya. Yang makruh itu kalau cuma kita pengen puasa sunnah baik tanpa ada alasan sebab apa. Itu yang makruh. Atau sengaja puasa hanya hari Jumat saja, itu makruh. Tapi kalau ada sebabnya kebetulan Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau lebih dari sebabnya ada nisfu Sya'ban yang kita disunahkan berpuasa di nisfu Sya'ban, maka ini tidak dimakruhkan. Jadi 5 hari ini Selasanya sewil, hari terjepit oleh puasa lah juga yang lebu itu jadi Senin kita puasa, insya Allah Selasa puasa juga kalau baca, kalau baca ada apa-apa. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat. Ini Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dan Jumat ini masuk juga adalah nisfu Sya'ban. Dan tanggal 14 ini juga hari Kamis. Jadi dapat bertumpuk pahala dengan ibadah yang satu dengan niat yang berdanda seperti itu, maka pahala itu dapat lebih insya Allah. Terutama masih punya kodok cepat selesaikan kodok kamu. Walaupun kodok puasa itu boleh sampai dekat Ramadan. Walaupun kita kodok sampai dekat Ramadan. Kata ikhwan rahmatullah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah ya Rabb, bulan Sya'ban Allah berkahi sebagaimana Allah telah memberkahi kepada kita bulan Rajab insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Melanjutkan membaca sebuah hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, hadis nomor 22. Ats-tsani wa 'ishrun. Tsani wa 'ishrun. Boleh dibaca tsani wa 'ishrun, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rahimahullah taala wa nafa'ana fi muddarin amin. Al-hadits tsani wa 'ishrun, hadis ke-22 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yadkhuluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Sahabatnya nanyanya luar biasa. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang amalan yang mana kalau aku mengamalkannya yudkhilunil jannah, amalan itu bisa menjadikan aku masuk surga ya Allah. Dan sekaligus dengan aku masuk surga yubaiduni minan nar, aku terjauhkan dari api neraka. Ini yang mereka minta, masuk surga selamat dari api neraka. Qala laqad sa'at an 'azim. Wahai Mu'adz, kau ini telah bertanya tentang perkara yang besar, kata Rasulullah. Simpel tanya tadi kan, bagaimana beramal apa, baca masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Simpel tanya tadi. Pertanyaan itu sangat simpel, tapi Rasulullah itu telah bertanya tentang pertanyaan yang sangat besar, sangat agung, kata Rasulullah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Dan perkara berat, perkara besar ini, kata Rasulullah, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Artinya tidak semua orang, tidak semua orang. Banyak amalan kita ini dengan taufiknya Allah, dengan inayah, maka kita mampu melakukannya. Macam sekarang pergi bagian ekor kan dari jauh-jauh datang sini bisa. Tapi berapa banyak orang yang dekat tidak bisa. Sholat berjamaah itu gampang, tapi banyak orang samping masjid musola dia tidak bisa sholat waktu berjamaah di masjid dan di musola. Banyak amalan yang sepele, tapi mereka tidak mampu melakukannya.
Nah, kita alhamdulillah banyak amal-amal kita yang kecil-kecil atau yang besar pun alhamdulillah dengan izin Allah kita mampu menjalankannya. Wa innahu yasirun 'ala man yassara Allah. Perkara itu besar, agung, tapi akan mudah bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Yang pertama Rasul mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, menjadikan dirimu mukmin billah dan jangan tidak pernah mensekutukan Allah. Itu yang pertama. Ini kalau tidak bertemu Allah, Allah yang alhamdulillah kita tidak selamat. Bertemu pada Allah. Selalu al-aman min zawalil iman. Ya Allah, berikanlah kami keamanan dari apa? Dari terpleset kita dalam kekufuran. Min zawalil, dari tercabut dan hilangnya iman dari hati kita. Nas'alullah al-afiyah. Kita banyak yang mengalami seperti ini, cuma memang tidak ada sampai kafir keluar. Contohnya mana? Ambil contoh situ, ragu masalah rezeki. Ragu tentang rezeki yang diberikan Allah. Seakan-akan kita tidak percaya dengan Allah yang maha pemberi rezeki, yang sudah mengatakan hujan ini rezeki kamu kata Allah. Kita masih kadang-kadang nyari sebab, tapi sebab tidak mungkin. Bahkan kita katakan dengan sebab itu bakal datang dan dari sebab tidak bakal datang. Padahal Allah tidak berpatokan dengan sebab. Na'udzubillah min banyak yang tidak percaya dengan seakan-akan dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul. Kita percaya sama Allah Rasul, tapi sebagian apa yang dikatakan oleh Allah Rasul seakan-akan kita tidak percaya. Baiklah lana dhunubana wastarjuna syukurana. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan engkau tidak pernah mensekutukan Allah. Ingat ya Pak, bukan cuma tidak mensekutukan Allah, tapi tidak menyembah. Oh kami tidak pernah menyembah, ini menyembah sholat ibadah kami. Tapi dalam hal seperti tadi, iktimad, berharap, minta pertolongan kepada selain Allah, bersandar kepada alat, kepada kecanggihan, kepada teori, kepada sistem, segala macam kecanggihan alat-alat itu, kita bersandar dengan itu semua. Sekarang sudah tunjuk ya Pak, yang terjadi di Los Angeles itu tunjuk. Allah tunjukkan pada kita bukan pada mereka baik, tapi yang hati tertutup tetap tertutup. Apa yang terjadi sana begitu hebat, kurang canggih apa negeri itu, kurang hebat apa negeri itu. Mereka punya persiapan untuk mencegah kebakaran yang harus siapkan. Tapi subhanallah, bahkan terakhir yang mungkin 2 minggu lewat atau 10 lewat, ada kebakaran susun dalam 1 jam 500 hektar habis. Kekuatan siapa yang mendatang itu? Kekuatan mana yang mampu mencegah? Allah. Kata manfaat sistem segala macam tidak ada manfaat. Alat kecanggihan belum tidak ada manfaat. Kecanggihan terhebat, dia punya paling hebatnya kelompok manusia yang paling hebat, gagah dalam menanggulangi segala bentuk musibah, kebakaran segala macam mereka. Tapi ketika ini mereka tidak mampu apa-apa. Tidak mampu apa-apa. Allah nak menunjuk. Allah nak menunjuk. Harga lepas. Kalau kita mau bilang membanggakan sampai melebih kalau kafir, jangan. Kita akui mereka punya kelebihan, tapi tidak usah kita banggakan. Ditakdim ke, tapi nyampakkan Islam, hidung muslim berpacak gitu. Kalau kafir hebat-hebat ini, Allah Islam. Tidak perlu kau uji macam itu. Tidak usah dibanggakan dia. Tidak usah kita banggakan kafir. Memang dia punya kelebihan, biarlah. Kita punya kelebihan, kita lebih hebat dari mereka. Banyak dimiliki para awliya, para salihin dan orang muslim. Tapi ikhwan rahimakumullah, la ilaha illallah. Kemudian apa lagi yang membuat kita bisa masuk surga? Selama kita tuqimus shalah. Ini rukun Islam Rasulullah. Kau kerjakan sholat. Dan minta maaf ikhwan, bukan sholat sekedar sholat. Sudah banyak disampaikan oleh hadis kita sepanjang kita hadis Rasulullah. Sholat yang diterima Allah, sholat yang benar, sholat sesuai dengan syariat Allah. Yang mana Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat akan seperti kamu melihat aku sholat. Siapa melihat kamu sahabat? Sahabat sholat dilihat oleh tabi'in, tabi'in lihat sahabat, terus tabi'in lihat tabi'in, terus sampai kepada ulama-ulama kita. Bukan sholat tanpa ilmu, sholat yang dibanding dengan ilmu. Kita tahu yang mana syarat, yang mana rukun, yang mana membatalkan sholat itu harus wajib kita pahami. Menurut kita tidak terjebak masuk ke dalam sholat yang salah. Bukan sekedar makna tuqimus sholat, itu engkau menjalankan sholat itu dengan benar, bukan asal sholat. Banyak cerita tentang kejadian zaman Rasulullah yang mungkin sering kami sampaikan. Contohnya ada seorang yang datang
masuk ke haram kalau di masjid itu sedang duduk di masjid bersama sahabat. Dia masuk masjid lalu dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Selesai salat dia menghampiri Rasulullah. Salat pun, salat, dan menyaksikan. Begitu selesai salat dia datang menghampiri Rasulullah, kain gantung, ucap salam, dijawab salam. Lalu Nabi mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Salat atau belum salat kata Nabi. Kepejut dulu badan. Aku dah salat. Nabi ketiba, apa Nabi belum salat? Karena Rasulullah yang ngomong balik lagi, salat lagi di belakang. Balik lagi datang lagi menghampiri Rasulullah, ucap salam, pengen gabung. Kalau Rasulullah mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kau belum salat kata Nabi. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali baru disadari ini ada yang beres. Lalu dia ngomong alim ya Rasulullah, ajarkan kepada ya Rasulullah. Maka baru Nabi menjelaskan kepada tentang sholat. Ternyata sholatnya tidak benar, ruku tidak sempurna, i'tidal tidak sempurna, tamanina tidak dipakinya. Sholat, tapi tidak ada dibanding dengan ilmu, sehingga sholatnya tidak ada manfaat. Wujudihi ka'adamihi, wujudiha ka'adamiha. Keberadaan sholat ini seperti tidak ada. Ya, sholat tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Nah, yang lebih dari situ yang termasuk lagi sholat seperti yang kami gambarkan tadi, sholat bohong yang ada penyakit, dosa, musuh-musuhan dari sholat tapi tidak terima Allah. Sholat dia melihat sholat tapi tidak terima oleh Allah. Sholat untuk memakai pakaian yang bercampur dengan yang haram. Sholat tapi tidak terima oleh Allah. Sholat yang dianjurkan esok nanti sholat yang diusahakan untuk makbul indallah. Yang jelas sholat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Sholat dengan ilmu. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Nah, zakat ini kan banyak pedagang-pedagang. Ya, ini tidak ramai lagi untuk repot dulu sih. Bayar zakat. Sebagian tidak paham juga dia. Padahal Sayyidina Umar radhiyallahu pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jangan masuk ke pasar kami untuk berdagang kecuali sudah tafaqquh fiddin, sudah paham tentang bagaimana cara berdagang, cara membuat muamalah. Seluruh ulama ngajar itu. Ketika engkau pengen melakukan suatu ibadah, saudara pelajari dulu tentang bab itu. Sekarang kalau sholat kita harus pelajari, jangan cepat sekarang, tidak dulu kaget. Karena kalau sholat kita lakukan tiap hari. Tapi kalau zakat, ya kaget boleh mendekati waktu mau mengeluarkan zakat. Pelajari. Berapa banyak orang yang tidak paham. Ya, macam pedagang-pedagang kita, dia buka usaha dagang di bulan Rejab. Bulan Rejab tahun tadi. Seharusnya Rejab tadi mengeluarkan zakat. Dia tidak mengeluarkan zakat, apa? Kaget Ramadan gitu. Mengeluarkan Ramadan kan. Ini na'udzubillah haram hukumnya, mentakhir zakat. Karena dia tidak paham, ada yang namanya haul. Ada yang namanya haul tadi. Setahun. Kalau itu buka Rejab, bulan Rejab mengeluarkan zakat, apa namanya bulan Ramadan. Ramadan galau Ustaz. Iya, orang itu tak tahu kebanyakan. Ya, seharusnya sekarang sudah lumrah di mana-mana mengeluarkan Ramadan kan. Padahal mereka buka usaha beda-beda. Dihitung dan kita mulai usaha kapan. Di situ kita harus ingatkan. Kali itu bulan Rabi kita keluarkan, bukan bulan Ramadan. Ada lagi yang ini kan mundur. Seharusnya Rejab dia mundur. Ada yang lebih maju karena tak paham juga. Dia buka usaha bulan Muharram. Seharusnya kapan mengeluarkan zakat? Muharram, kaget. Tapi pas mau Ramadan mengeluarkan zakat pula dia. Habis itu dia sudah ngasal ngaman sudah. Orang seperti ini kalau pakai ilmu boleh, namanya takjil zakah, mendahulukan zakat sebelum masuk waktunya. Tapi ada embel-embelnya. Bukan habis itu sudah. Dia harus perhatikan dari bulan yang dikeluarkan Ramadan sampai menuju Muharram ada penambahan harta dia. Kalau penambahan maka dia dihitung lagi. Kalau ternyata kemarin zakat yang keluarkannya cuma 20 juta, itu seharusnya pas Muharram mencapai 25 juta yang harus dikeluarkan, harus tambahin 5 juta lagi. Bukan sudah selesai kemarin. Dan mentakjil zakat itu adalah sanako. Memang ada yang butuh atau tidak kate. Kalau tidak kate yang butuh, tidak boleh mentakjil itu. Ya. Sekarang kita zakat masih bulan Muharram, tapi di sini ada fuqara masih ingin kelaparan, ada musibah, bencana alam, kebakaran, mereka kita nak nunggu Muharram, membutuhnya sekarang. Itu boleh. Mentakjil, didulukan, dimajukan sebelum masuk. Walhasil butuh kita belajar. Zakat juga butuh belajar. Jangan sampai itu sudah masuk keluar zakat atau indallah sama cek sholat tadi tidak dapat apa-apa. Ya, macam kamu di pasar kadang-kadang masukkan Ramadan banyak minta THR. Ya. Semacam ya maaf, preman,
yang berbaju batik, ya baju safari, atau yang badannya batik, minta THR. Kita nak nganjur dia sungkan, duit zakat terus kita nganjur. Maka dia usah apa tidak nganjur zakat, mustahil zakat apa tidak orang. Ternyata tidak mustahil, ya sudah berarti batil, gagal zakat walaupun sudah ngitung, sudah intinya itu sudah disiapkan untuk bayar. Ternyata bayarnya bukan kepada mustahil, kan banyak orang pasal itu pelanggaran. Kami kalau sudah nak sampai ada yang nah kalau sudah 3 hari sebelum lebaran nutup ngaku kami nggak belanja, bukan belanja, kami mau minta zakatnya, nutup dia seminggu sebelum lebaran. Apa banyak orang minta daripada orang macam-macam. Ya background sampai background itu mereka itu sudah punya kedudukan, jabatan, mintanya tidak minta zakat, mintanya minta THR. Nah yang juga tadi itu dari zakat tadi. Memang kita boleh memberikan tanpa menyebut itu duit zakat, tapi mustahil tidak dinyut zakat punya. Ya, kalau duit zakat dengan namanya THR, haram hukum. THR tidak boleh jadi zakat. Zakat adalah zakat, THR lainnya itu hadiah. THR itu hadiah. Kalau kita baca nyut THR karyawan kita duit zakat boleh kita nyut, tapi jangan ngomong ini THR, tak boleh. Nah ini buat ente, ini buat ente, boleh. Tapi sekarang mustahil tak karyawan kita ini. Kalau THR, wong kayu boleh injau, wong miskin boleh injau, bebas. THR itu hadiah. Ya, pejabat tinggi, wong kayu, kawan kita berduit, itu juga THR boleh. Tapi kalau zakat, ada 8 kelompok manusia sudah dipilih oleh Allah untuk menerimanya. Tak sembarang. Itu yang dikatakan ini THR pada duit zakat. Sementara itu duit zakat pertama sudah batil hukumnya. Karena THR itu hadiah, bukan zakat. Kedua, kalau ente kasih itu, ini nak buat ente, tidak nyebut THR. Zakat boleh kita tidak sebut ini duit zakat. Tapi ini tidak mustahil, batil juga, gawe juga, tidak sah juga. Duit lelang tentu, tapi kita masih dituntut di hari kiamat belum keluar zakat. Belum lagi masalah ngitungnya, itu mulai sekarang ini Sya'ban mulai ngitung. Bukan nunggu pas Ramadan kaget, baru hitung, hanya menghitungnya global beda. Pokoknya kurang lebih bela. Ya kalau ini bela dulunya, kurang lebih bela. Ya kalau lebih, alhamdulillah banyak yang jaga kurang. Jangan lagi menunggu kan, yang mengulangi lagi ya, masalah dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa tasum Ramadan, kemudian kau puasa Ramadan. Kamu, nah ini dalam lagi puasa Ramadan belajar kita ikhwan. Terutama bab yang membatalkannya, apa baik. Yang sampai hal yang tidak batal kita anggap batal, hal yang batal kita anggap tidak batal. Contohnya kita orang awam ini kalau muntah dianggap batal, padahal muntah tidak membatalkan puasa. Ya, maghrib tinggal setengah jam lagi, betulan anginan muntah langsung batal kau minumlah. Padahal setengah jam lagi, kalau dia sanggup bertahan bisa sampai selesai. Nah itu harus kita pelajari. Ya, bab Ramadan. Kemudian bertahajjud bait, kemudian kau berhaji bait masuk ke Ka'bah. Jihad, kemudian itu pun kalau kita nak pergi haji, itu pelajari. Sekarang mau nak pergi haji, kapan nak pergi haji? Anak mungkin insyaAllah tahun 2033 Ustaz. Masih lama, kaget beda apa bro? Kalau sekarang nunggu Ustaz, minta waktu Ustaz belajar. Kapan aja? 2033, kaget baik. Jadi sekarang lupa juga kaget. Ya. Tapi kalau ini tahun depan ini haji, boleh belajar dari sekarang. Ya dari sekarang belajar, ditekuni, dipahami. Nak kawin, kapan kawin Ustaz? InsyaAllah nanti Fatihahnya habis lebaran. Begitu kawinnya habis balik Idul Adha. Kaget jadi. Kalau sebelum sekarang kan belajar bab puasa dulu, belajar bab sholat tarawih dulu, bab kawin kan? Kaget ada apa-apa. Kesusu, tak kawin besok. Ya. Kawin tak balik bab dulu, mau tak cepat ke? Apa? Aduh kalau hal itu kita harus cepat. Sholat tak ada masalah nunda. Kalau bab sholat tak paham apa itu wajib pada malam ini juga. Nanti ngasih Fatihah ada benar malam ini belajar, jangan nunggu besok. Kenapa nanti bakal besok sholat subuh? Kalau nanti membiarkan nanti sadar Isya ini nanti bakal sholat Fatihah tidak benar, nanti sadar, nanti tahu, nanti tidak belajar. Kalau besok anak janji dan Ustaz belajar Fatihah. Subuh kau bakal sholat besok, Isya bakal sholat. Malam inilah belajar. Sebelum sholat Isya benerin Fatihah malam inilah. Sehingga subuh kerja sudah bukan menunda, tidak bisa ditunda. Magol ala adul ka ala abwabil khair.
Allah mengatakan, apakah kamu mau tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-som junnah. Waso itu adalah benteng kata Rasulullah. Tameng yang bisa melindungi kita dari api neraka. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Kemudian sedekah kata Rasulullah. Sedekah itu akan mematikan api daripada kesalahan atau dosa-dosa kita sebagaimana air yang disiramkan ke api yang memadamkan api. Dengan sedekah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala dijauhkan dari kita, sehat badan kita, jauh dari musibah. Kepada banyak sekali sedekah. Wassalatu rajuli fi jawfil lail. Kemudian salatnya seorang yang di malam hari itu dia mulai bangun salat tahajud. Tsumma tala tatajabu junubuhum anil madajir. Nabi membacakan ayat tatajabu junubuhum anil madajir hatta la ya'malun. Qala ala akhbiruka bi ra'sil amr wa umuri wa bi rawati sanami. Wallahu a'lam. Ini ada yang disebut sudah masuk waktu isya dan kita ada jalsa malam ini. Penutupan majlis zikir dan terakhir dan juga mengingatkan saudara kita sambung inilah ya malam depan sekaligus penjelasan lagi tentang nisfu Sya'ban insyaallah taala. Qala rahimahullah jatuh malam ini pada isya kita ada majlis zikir dan terakhir sebagai penutupan sementara Sya'ban dalam Ramadan istirahat kita Syawal juga mubarak kita disyarakat belum. Jelas malam ini juga kita akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insyaallah taala. Jadi yang tidak pernah hadir jangan hadir. Hari ini kesempatan untuk hadir. Jadi ya. Minggu tadi ini sudah tidak penuh tuh Pak. Dan ini mudah bagi mimpi mudah ya Allah. Ada pacaknya. Ya aduh, anda pacak dua malam. Terus sudah isya pun tidak kuat lagi. Ada tahlilan betul dia. Ya, majlis tak baca. Ini orang berkira Allah. Ya, anda baca dahulu. Tak baca dahulu. Kalau ada hajat tertentu apa lalu baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang abu silakan dan salat isya mungkin ada beberapa pengumuman sebelum kita salat isya berjamaah insyaallah. Fadhil. Ya Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu